ইন্ডিয়া যেটা বলতেছে যে বাংলাদেশ তারা খুব দ্রুত দখল করতে পারবো, তাদের জন্য কোনো বিষয় না বাংলাদেশ দখল করা। আসলে এত সহজ না, এত সহজ না এই জন্য যে একটা দেশ কেউ এত সহজে দখল করতে পারেনি, তাই না? এটাই হলো রিয়েলিটি, এটা হলো বাস্তব। তারা ইউক্রেনের উদাহরণ দেখায় যে রাশিয়া ইউক্রেন দখল করে নিচ্ছে, কতদিন যুদ্ধ চলতেছে সেখানে, দখলের এখনো কোনো কোনো গন্ধ আছে? এত সহজ না কোনো দেশ দখল করা। এক, আর যেখানে ইন্ডিয়ার কথা, সেখানে তো এটা 100% আপনি নিশ্চিত যে ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশে আক্রমণের চিন্তা করেও, কখনো যদি চিন্তা করেও, সত্যি ওই পাশেই পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার শত্রুতা আছে, তার বিরাট একটা বর্ডার হলো চীনের সাথে, নেপালের সাথে, শ্রীলঙ্কার সাথে, মালদ্বীপের সাথে, একটা প্রতিবেশী দেশের সাথে তার সম্পর্ক ভালো। देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज हमारे साथ बांग्लादेश से मौजूद हैं मोहम्मद जहीर साहब। आज इनसे जानेंगे बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, वो बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो बैरक्टार TB2 ड्रोन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, जो टर्किश मेड ड्रोन है, मिलिट्री ड्रोन है, किलर ड्रोन जिसको कहा जाता है, वो बांग्लादेश ने 6 के करीब वो TB2 ड्रोन डिप्लॉय कर दिए। और इंडिया ने जो इजराइल मेड ड्रोन है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। इस वक्त ये जो टेंशन बढ़ चुकी है दोनों तरफ से, इस्कॉन बांग्लादेश को लेकर असल में वजह थी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, उसको अरेस्ट किया गया। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद जहीर साहब से। जहीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। जजाकल्ला। तो क्या कहेंगे आप, बांग्लादेश और भारत इल्जाम लगा रहा है कि हिंदू सेफ नहीं है, मिनॉरिटी सेफ नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू कार्ड खेल रहा है, और साथ में गिद्दड़ भपकी धमकी थ्रेट भी कर रहा है कि हम हमला कर देंगे, हिंदू देश बना देंगे। फिर बैरक्टार TB2 ड्रोन के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दे। देखिए, बात जो है, इंडिया अभी जो कुछ बोल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, तो इस बात का हम अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से या अपने मुल्क का हिसाब से हम देखूं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मेरा उम्मत नहीं है जो खुद अपनी पेट भर के खा रहा है और अपनी पड़ोसी को नहीं खिला रहा है, यानी उनका पड़ोसी भूखा है, वो मेरा उम्मत नहीं है। तो मुसलमान के लिए जाहिर की बात है, यह फर्ज है कि अपनी खुद खाए या साथ साथ उनका पड़ोसी जो क्या कर रहा है, पड़ोसी अगर भूखा है, उनका ऊपर कोई मुसीबत आया है, कोई समझ लीजिए उनका ऊपर कुछ भी उनका हाल बुरा हो तो हम उनकी खबर लेना हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि हमारी नबी ने, हमारी मजहब ने हमको यह सिखाया है। अभी हिंदुस्तान जो है ये सच है कि वो हमारी बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बॉर्डर उनका साथ हमारी है, ये सच है। और ये सच मद्देनजर रखते हुए हम ये भी सोचता हूं कि वो हमारे पड़ोसी है। अभी एहसान साहब, मैं आपको बोलूं कि मेरा मोबाइल में ऐसा कहीं हमारी हिंदू भाई, हमारा फ्रेंड है जिसका साथ हम सुख दुख बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारी इस्कॉन का बात लेके আমাদের যে আইনজীবীকে তারা হত্যা করেছিল চট্টগ্রামের যে আদালতে, সেখানে ওই তাকে খুন করার পরে আমরা ব্যক্তিগতভাবে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ছি, এই জন্য যে আমার কাছে আমার এরকম অনেক বন্ধু আছে, আমার প্রতিবেশী অনেক হিন্দু আছে যাদের সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক, যাদের সাথে আমরা মিলেমিশে চলি। এখন এই হিন্দুর সাথে যদি এই ঘটনাটাকে আমরা সারা দেশব্যাপী নিয়ে আসে, বা এটা যদি একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হয়, এবং এটা যদি বড় ধরনের আপনার হামলার কারণ হয় বা বড় ধরনের দাঙ্গা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহলে আমার পক্ষে তো সম্ভব না আমার প্রতিবেশী আর হিন্দুর উপরে আঘাত করা। এটা তো আমার ধর্ম আমাকে অ্যালাউ করে না। এটা কেমনে সম্ভব? আমরা এক দেশে থাকি, এক দেশে চলি, এক সমাজে থাকি, এক সমাজে বসবাস করি, তাহলে এই অবস্থাতে এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমরা এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি,
যে এটা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব না যে আমাদের হিন্দু ভাইদের উপরে আমরা আক্রমণ করব, তাদের বাড়িঘর দুয়ার জ্বালাবো, অথবা তাদের উপরে কোনো ধরনের কোনো টর্চার করা আমাদের পক্ষে পসিবল না। সেক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম ভাই, আলেম ওলামা, সর্বস্তরের লোকজন প্রচন্ড ধৈর্য সহকারে এই ঘটনা তারা মোকাবিলা করছে। তারা কোনো হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণ করা অথবা তাদেরকে কোনো ধরনের কোনো টর্চারের আওতায় তাদেরকে আনা হয়নি। তাইলে যেই ঘটনাটা আমাদের রাষ্ট্রীয়, তারা আমাদের রাষ্ট্রের উপরে হাত দিছি, পাবলিক প্রসিকিউটর যে গভর্নমেন্টের একটা ফিলার, সরকারি একজন কর্মকর্তাকে বিচারালয় তাকে দিবালোকে প্রকাশ্য তাকে হত্যা করছে। আমরা এই দেশে আপনি ইন্ডিয়ার অবস্থা চিন্তা করেন না কেন, ইন্ডিয়াতে যদি এই ঘটনাটা ঘটতো যে সংখ্যালঘু হিন্দুরা, সংখ্যালঘু মুসলমানরা ইন্ডিয়াতে যদি একজন সরকারি উকিল বা সরকারি পিপিকে এভাবে হত্যা করতো, তাইলে ইন্ডিয়ার পরিস্থিতিটা হিন্দু মুসলিম কোন পর্যায়ে যায় ঠিকতো। অথচ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বর্তমান যে সরকার, ইন্টারিম সরকার, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহ আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সহ আদার স্টেক হোল্ডার যারা আছে রাষ্ট্রের, প্রত্যেকের সাথে উনি সিরিয়ালি বসতেছে এবং প্রত্যেকে যে মতামত দিচ্ছে সে মতামত হলো যে আমরা একই দেশে বসবাস করি, একই সাথে থাকি, একই সাথে খাই, এই দেশে কোনো হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান অথবা উপজাতি বলে কোনো কথা নাই, তারা প্রত্যেকে বাংলাদেশি, প্রত্যেকে আমাদের দেশের নাগরিক, প্রত্যেকের নিরাপত্তা এবং প্রত্যেকের যে মানবাধিকার এটা দেওয়া আমাদের উপরে ফোর্স। এটা আমাদের প্রধান উপদেষ্টার সাথে আমাদের সার্কুলার মানে বাই রোটেশন প্রত্যেক দলই আলোচনা করতেছে, যেটা আমাদের অভিমত। অথচ এবং আমাদের প্রধান উপদেষ্টা এটাও বলছে, সকল রাজনৈতিক দল এটাও মতামত দিছে যে বিদেশ থেকে প্রয়োজনে, বহির্বিশ্ব থেকে প্রয়োজনে সাংবাদিকদেরকে ডেকে এনে এবং ইন্ডিয়ার সাংবাদিকদেরকে ডেকে এনে আমাদের দেশে দেখানো হোক যে বাংলাদেশে কোন জায়গায় হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন দিছে, কোন জায়গায় তাদের উপরে টর্চার করছে। এই একটা বিষয়টা ইন্ডিয়া সরজমিনে তদন্ত না করে, বাস্তবতা তারা ইনভেস্টিগেট না করে, নিজে থেকেই কিছু তথাকথিত তাদের পত্রিকা, তাদের তথাকথিত কিছু টিভি চ্যানেল, যেগুলার আসলে আপনার যদি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পত্রপত্রিকা কিনা বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের টিভি চ্যানেল কিনা, এই ক্যাটাগরিতে ফেলানো হলে এদের অধিকাংশ মিডিয়াই বাদ যাবে স্ট্যান্ডার্ডের দিক থেকে। কারণ একটা নিউজ করার আগে অবশ্যই সেটা কতটুকু সঠিক সেটা তদন্ত করা দরকার, সেটা ইনভেস্টিগেট জার্নালিজমের যেই মানদণ্ড সেটার ধারে কাছে ইন্ডিয়ার এই চ্যানেলগুলো নাই। এবং এই যে যেটা আপনি বলছেন যে বাংলাদেশ বর্ডারের ভারত সীমান্তে ভারত তারা আপনার ভারী অস্ত্র শস্ত্র এবং ড্রোন, ওই যে ইসরায়েল থেকে আনা ড্রোন তারা মোতায়েন করছে এবং তাদের প্রস্তুতি তারা কঠিনভাবে নিছে। তো আমাদের বাংলাদেশ সরকার এই রকম, আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলছে যে দেখেন বাংলাদেশ সীমান্তে আমরা আহামরি বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধ করার মতো বড় ধরনের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমরা মোতায়েন করিনি। স্বাভাবিক যেই আমাদের বর্ডার, আমাদের সীমান্তের স্বাভাবিক যে নিরাপত্তা সেটাই আছে, কিন্তু ইন্ডিয়ার তরফে যেটা করছে সেটা তার ব্যাপার, সেটা তার দেশের ব্যাপার। তার মানে না যে বাংলাদেশ সরকার অথবা বাংলাদেশের জনগণ ইন্ডিয়ান সীমান্তে ইন্ডিয়া যে প্রস্তুতি নিচ্ছে এই ব্যাপারে আমরা ওয়াকিফাল না। অবশ্যই আমরা এই ব্যাপারে জানি এবং আমাদের কর্তৃপক্ষ আমরা আশা করি সময় মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে ইন্ডিয়া যেমন একটা দেশ, আমরাও বাংলাদেশ এটা একটা দেশ, এটা দুইটাই আলাদা দেশ। ইন্ডিয়ার যেরকম তার প্রস্তুতি, তার প্রতিরক্ষা, তার বিভিন্ন ব্যাপারে তার কি বলে করার প্রস্তুতি নেওয়ার যেমন তার অধিকার আছে, সেরকম আমাদেরও বাংলাদেশের অধিকার আছে যে আমাদের গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে প্রস্তুতি নেবে, এটা আমাদের হক। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी हक है। हाँ जी जी, ज़हीर साहब, ये तो ठीक है, इंडिया कह रहा है कि मैं हमला कर लूँगा, लेकिन इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। बांग्लादेश का डेवलपमेंट हो रही है। अब चीनी का ऑर्डर दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, 25,000 टन जो चीनी है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में जाएगी। इसी तरह कार्गो शिप गई है। अब वो जो इंडियन है वो इसके ऊपर काफी बवेला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं
कि भाई वो चीनी नहीं आएगी, उसमें गोला बारूद आएगा। कार्गो शिप में वेपन्स आए हैं, ना कि आलू, टमाटर, प्याज कोई इस तरह की प्रोडक्ट आई है। यानी वो कहीं न कहीं उनको ये अब टेंशन बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 बिछड़े हुए भाई आपस में मिल रहे हैं। देखिए एहसान भाई, जो आप बोल रहा है, इंडिया जो बोल रहा है अपने हिसाब से कि बांग्लादेश को, जैसा इंडिया का कुछ मीडिया और कुछ लीडर लोग बोल रहा है कि बांग्लादेश को तो हम यूं ही अपना कब्जा में ले लेंगे, यूं ही हम अपनी कब्जा में ले लेंगे, ये वो लोग का सोचना या बोलना ये है। तो भाई साहब, ये तो नामुमकिन है कि किसी मुल्क को कोई ने इतना जल्दी कब्जा कर सकता है। और जाहिर की बात, अगर इंडिया का देखें, আপনি যেটা বলতেছেন, মানে ইন্ডিয়া যেটা বলতেছে যে বাংলাদেশ তারা খুব দ্রুত দখল করতে পারবো, তাদের জন্য কোনো বিষয় না বাংলাদেশ দখল করা। আসলে এত সহজ না, এই জন্য যে একটা দেশ কেউ এত সহজে দখল করতে পারে নাই, তাই না? এটাই হলো রিয়েলিটি, এটা হলো বাস্তব। তারা ইউক্রেনের উদাহরণ দেখায় যে রাশিয়া ইউক্রেন দখল করে নিচ্ছে, কতদিন যুদ্ধ চলতেছে সেখানে, দখলের এখনো কোনো গন্ধ আছে? এত সহজ না কোনো দেশ দখল করা। এক, আর যেখানে ইন্ডিয়ার কথা, সেখানে তো এটা 100% আপনি নিশ্চিত যে ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশে আক্রমণের চিন্তা করেও, কখনো যদি চিন্তা করেও, সত্যি ওই পাশেই পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার শত্রুতা আছে। তার বিরাট একটা বর্ডার হলো চীনের সাথে, নেপালের সাথে, শ্রীলঙ্কার সাথে, মালদ্বীপের সাথে। একটা প্রতিবেশী দেশের সাথে তার সম্পর্ক ভালো না। সরি, বিশেষ করে পাকিস্তান এবং চীন, তারা তো আপনি হা করে বসে রয়েছে। যদি বাংলাদেশের দিকে ইন্ডিয়ার পুরো সিকিউরিটি বাংলাদেশের দিকে যুদ্ধে তারা ডিপ্লয় করে, এই দিকে আসে, বাংলাদেশমুখী যুদ্ধের দিকে চলে আসে তাদের ফোর্স, ওদিক থেকে চায়না তার সুবিধা মতো তার যতটুকু দরকার ওটা কবজা করে নেবে সুযোগ মতো, ওই সুযোগে তিব্বত দিয়ে, এদিক দিয়া আপনার যে কাশ্মীর দিয়া পাকিস্তান তার সুবিধা মতো যতটুকু দরকার দখল করে নেবে। তো সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া এরকম কোনো পজিশনে নাই যে বাংলাদেশের উপরে হামলা করে খুব দ্রুত বাংলাদেশ দখল করে নেবে। এটা নামুমকিন, এটা সম্ভব না। এক, আর তারা যেটা বলতেছে, যেটা আপনি বলছেন, দেখেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ 1947 সালে আমরা দুই দেশ, টু নেশন থিওরির ভিত্তিতে আলাদা হয়েছি, দুইটা আলাদা দেশ। তারপরে আমাদের পাকিস্তানিদের সাথে, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কিছু ভুল বুঝাবুঝি, তার প্রেক্ষিতে দুই দেশ আলাদা হয়েছে। সেখানে ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করছে, সেটা তার মতলবে, সেখানে ভারতের মতলব ছিল, সেজন্য সে সহযোগিতা করছে। আচ্ছা, এখন বিষয়টা হয়েছে যে আমাদের সাথে পাকিস্তানের ধর্মীয় একটা সম্পর্ক আছে খুব কঠিন ভাবে, এটা হয়েছে বাস্তব। পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ, আমরা মুসলিম দেশ, এটা হয়েছে বাস্তবতা, এটা হয়েছে রিয়ালিটি। আচ্ছা, এখন আমাদের গত 15 বছর এক স্বৈরাচার ছিল, স্বৈরাচার বিদায় নিছে, এখন আমাদের দেশে একটা মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন আমাদের দেশ, আমরা স্বাধীন দেশ, আমরা যেখানে সহযোগিতা পাবো, যার সাথে কোঅর্ডিনেশন করলে, যার সাথে সম্পর্ক করলে সুযোগ সুবিধা আমাদের ভালো হবে, তাদের ভালো আমরা করতেই পারি। আমরা স্বাধীন দেশ, আমরা ভারতের সাথেও করতে পারি, আমরা পাকিস্তানের সাথেও করতে পারি, আমরা চীনের সাথেও করতে পারি। আর এক্ষেত্রে আমি মনে করি যেটা, যে দেখেন ভারতের কয়েকদিন থেকে আমরা দেখতেছি ভারতের টিভি চ্যানেলগুলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার কিছু নেতা আছে ফটকাবাজ, এই ফটকাবাজ নেতারা বলতেছে যে বাংলাদেশিরা না খেয়া মরবো, আমরা আলু না দিলে, চাউল না দিলে, পেঁয়াজ না দিলে। তো তারা দেখেন কতটুকু ফালতু রাজনীতিবিদ, কতটুকু অপদার্থ রাজনীতিবিদ। আমরা ভারত থেকে, ভারতের দ্বিতীয় লার্জেস্ট রেমিটেন্স আমাদের দেশ থেকে ভারত সংগ্রহ করে, দ্বিতীয় লার্জেস্ট রেমিটেন্স আমাদের দেশ থেকে যায়। আমরা আয়তনে ছোট হলেও ভারতের মতো একটা দেশের অর্থনীতির 12টা বাজবো যদি তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটা হলো ভারতের ফিনান্সিয়াল রিয়ালিটি। আর ওই সমস্ত গর্দব নেতারা বলতেছে যে বাঙালি করে আমরা কিছু না দিলে না খেয়ে মরবো, আমরা কি ওদের দেশ থেকে ফিরিয়ে আনি? এখন আমরা যেটা পাকিস্তান থেকে আনতেছি, আমরা তো টাকা দিয়ে আনি, যেটা পাকিস্তান থেকে চিনি আনতেছি, আমাদের সুবিধা হচ্ছে আমরা আনতেছি। এবং এটা একটা দেখেন, তারা বলতেছে তাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে আমাদের যেটা চট্টগ্রামে যে শিপ আসতেছে সেখানে পেঁয়াজ, আলু, টমেটো বা অন্যান্য জিনিসের বদলে, কটনের বদলে আমরা নাকি ওখানে, মানে পাকিস্তান নাকি অস্ত্র পাঠাইতেছে ওই যে শিপটে করে। তো এই যে তাদের যে মানে ফালতু কথাবার্তা, তাদের যে ফালতু কথাবার্তা, এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই।
তারা নিজেরা আমাদের যে অপারেশন এখানে যেটা মাল খালাস করে যেখানে চট্টগ্রাম পোর্টে, তারা দেখুক যে এগুলাতে কি মাল আসে এবং যে মালগুলো পাকিস্তান থেকে আসে বিভিন্ন কোম্পানির নাম কি মাল অর্ডার করছে ওগুলা সহ এলসি খুলে মাল আনে। তো ভারত এক্ষেত্রে এভাবে তথ্য প্রমাণ ছাড়া এই সমস্ত ফালতু কথা বলার মানেটা কি? আমরা তো এগুলোর আসলে কোনো লজিক দেখি না। এটা ওদের जहीर রাজনীতি साहब গোলা করার अपना একটা টার্গেট। कोई मिलिट्री अलायंस देखें, बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान को एक कोई मिलिट्री अलायंस कर लेना चाहिए, जिस तरह से नेटो का एक अलायंस है। इसी तरह क्या बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिस तरह से हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर आए रोज कोई ना कोई धमकी अब लगा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी उसका ताल्लुक अच्छा नहीं है। क्या दोनों नहीं मुल्कों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलकर कोई मिलिट्री साइन नहीं कर लेना चाहिए? ना, वो तो जो ये बात सही है कि आपको मालूम है कि सारे दुनिया में এয়ারলাইন্স से अपनी সিকিউরিটি पर কাহি মানে সারা দুনিয়াতেই এটা আছে যে আপনি বিভিন্ন দেশ তাদের সিকিউরিটির জন্য তাদের আপাতকালীন অর্থাৎ তাদের কোনো সমস্যা হলে তাদের সাপোর্টের জন্য বিভিন্ন এয়ারলাইন্স আছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে যারা ঐক্যবদ্ধভাবে, ন্যাটো আছে, আসিয়ান আছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে, এরকম বিভিন্ন সংস্থা আছে যারা কার্যকর। তো কার্যকর বলতে গেলে দেখেন আমাদের যে সার্ক আছে, এই যে এটা এটা কোনো কার্যকর সংস্থা না। এই দক্ষিণ এশিয়ার এই সার্ক সংস্থা এটা কোনো কার্যকর না। তো সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যেহেতু পাকিস্তানের সাথে আমাদের অনেক ধরনের সম্পর্ক আছে এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ কোনো বিপদে পড়লে পাকিস্তান বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবে, এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এবং পাকিস্তান সরকার যদি দাঁড়াইতে নাও চায়, পাকিস্তানের জনগণ সরকারের উপরে প্রেশার দিবে, কারণ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, তাদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, এটা মানুষের তৈরি না, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সম্পর্কটা আমাদের আছে তাদের সাথে। তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সরকার অবশ্যই এটা বিবেচনা করবে এবং আমরা মনে করি এটা যৌক্তিক যে পাকিস্তানের সাথে আমাদের নিরাপত্তা সহযোগিতার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সহযোগিতার জন্য সামগ্রিকভাবে একটা এয়ারলাইন্স হওয়া দরকার, একটা ঐক্য হওয়া দরকার এবং পাকিস্তানের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হওয়া দরকার। তার মানে আমরা পাকিস্তান হয়ে যাব না, আমরা বাংলাদেশ, তারা পাকিস্তান, দুটা দেশ আলাদা, কিন্তু সামগ্রিক নিরাপত্তা বাস্তবতার সামনে রাখি আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের জোট হওয়া জরুরি, সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো জরুরি। আমার যার সাথে পোষা আমি তার সাথে করব, এতে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই, ভারতের এতে ইয়ে করার কিছু নাই, মানে ठीक है। টেনশন করার কিছু নাই। जहीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए। इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर इंटरव्यू लेंगे हम, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, वो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। व्यूअर्स, आपने जहीर भाई की जो बात है वो सुनी है, इनका एनालिसिस, तो आप इनसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।